Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin jamaah rahimakumullah, alhamdulillah di malam hari ini seperti biasa kita dapat berkumpul untuk meningkatkan iman dan ketakwaan kita. Teriring salawat dan salam tak lupa kita tujukan kepada junjungan baginda Nabi serta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para keluarganya serta para sahabat sekalian. Hadirin jamaah, kita melanjutkan bacaan kita surah Yasin ayat 20. Bismillahirrahmanirrahim. Wa jaa'a min aqsal madinah rajulun yas'a qala ya qaumi ittabi'ul mursalin. Dan telah datang min aqsal Madinah, dari ujung kota, rajulun, seorang laki-laki, yas'a, sambil berjalan. Qala, dan beliau berkata, ya qaumi, wahai kaumku, ittabi'ul mursalin, ikutilah para utusan-utusan ini. Seorang laki-laki yang bernama Habibun Najjar, orang yang pendek, yang kesehariannya bekerja memintal sutra benang, dan beliau adalah orang yang sakit, terkena penyakit lepra, sehingga rumahnya terpencil di ujung kota, jauh dari keramaian. Namun beliau adalah seorang mukmin yang benar, yang selalu setiap usaha yang ia lakukan dia bagi separuhnya untuk keluarganya, separuhnya dia sedekahkan. Begitulah keseharian Habibun Najjar, ya. Kehidupannya sudah sakit, hidup terpencil jauh dari keramaian, tapi dalam kesehariannya setiap penghasilan yang ia dapat ia keluarkan, dia berikan kepada keluarganya, dan dia sedekahkan. Namun ketika dia tahu di antara kaumnya itu ada yang bermaksud ingin membunuh utusan-utusan Nabi Allah Isa alaihissalam, sebagaimana yang sudah kita ketahui, utusan-utusan Nabi Isa datang mengajak agar mau menyembah Allah Ta'ala, dan mereka bermaksud ingin membunuh. Spontan Habibun Najjar berkata, ya qaumi, wahai kaumku, ittabi'ul mursalin, tolonglah ikuti tuh para utusan-utusan Nabi Allah Isa alaihissalam. Begitu, ya. Dia walaupun kehidupannya terpencil, tapi perhatian kepada kaumnya yang akan melakukan perbuatan buruk, dia berupaya turun, dia ingatkan kepada kaumnya, jangan begitu, ikuti itu mereka itu orang-orang benar, gitu ya.
Mereka itu orang-orang benar. Ittabi'ul mursalin, ikuti para rasul. Dilanjutkan lagi, ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Ikuti orang yang tidak meminta upah kepadamu, wa hum muhtadun, dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Jadi Habibun Najjar begitu. Dia pada saat itu memang lagi kondisi di dalam goa. Dia lagi mengabdi Allah. Namun ketika mendengar kabar seperti itu, lalu datanglah kepada kaumnya dan menampakkan agamanya Habibun Najjar. Setelah dia sampai kepada para rasul, para utusan-utusan itu ditanya, apakah engkau tas'aluna ala hadza ajran, engkau minta upah kepada kaum ini? Dijawab, la, aku tidak minta bayaran apa-apa, aku hanya mengajak mereka berada pada jalan yang benar. Ketika mendengar itu, wahai kaumku, kutanya, mereka tidak meminta upah. Kenapa ajakan-ajakan yang diajak oleh mereka engkau menolaknya? Tuh. Kau menolaknya. Padahal itu dia ajak kebenaran untuk menyelamatkan dirimu. Dia enggak minta upah. Begitu. Kenapa kau tolak? Kenapa kau tidak mengikuti? Padahal itu benar. Ya. Nah, disinilah pelajaran buat kita. Kalau ada orang yang ngajak kebaikan, kalau ada orang yang mengajak kebenaran, ikuti, gitu. Mereka ngajak kebaikan, mereka ngajak kebenaran, mereka nggak minta upah, gitu. Mereka nggak minta bayaran, mereka nggak minta upah. Yang penting bersama-sama berada pada jalan yang Allah ridhai. Jangan sampai terbalik. Giliran orang yang ngajak, ada embel-embel uang, ada embel-embel ini, keluar biaya, keluar uang, keluar duit, itu. Kita selalu begitu semangat. Padahal itu jalan yang diajak bukan jalan yang mendapatkan ridhonya Allah, gitu. Jalan yang bukan mendapatkan ridhonya Allah dikejar. Keluar duit, keluar uang. Tapi begitu semangatnya dikejar. Diikuti, ajakannya diturutin. Jangan terbalik. Tapi giliran orang ngajak kebaikan, ngajak kebenaran, nggak mau diikutin. Nggak mau diikutin, masa bodoh. Nggak mau didengerin. Nah, ini jangan sampai hal ini sifatnya sama seperti kaum yang ada di masa Nabi Allah Isa alaihissalam. Mereka tidak minta upah, ngajak, ayo menyembah Allah, ya benar. Tapi mereka nolak. Padahal itu ajakannya menguntungkan. Jangan sampai kau ini rugi. Wahum muhtadun, mereka itu orang-orang yang mendapatkan hidayah. Mereka itu orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Kenapa kau tidak mau mendengarkan ajakan-ajakannya dan berupaya untuk mengikuti kebaikan-kebaikannya? Tuh, ya. Nah, ini hikmah dari ayat yang kita baca ini, ya. Sama dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, lebih cepat mana? Lebih cepat mana orang mengajak kebaikan tanpa mengeluarkan uang sepersen pun dengan
orang lain yang mengajarkan sesuatu, namun ia akan mengeluarkan uang ya, sekian rupiah. Tuh. Ya. Disinilah yang seperti itu bila mana terjadi, maka sungguh hatinya sudah akan tertutup. Hatinya tertutup. Dia udah nggak ngelihat lagi yang namanya kebaikan tertutup. Tapi kalau yang namanya duniawi terbuka, dilihat, dicari. Ya. Makanya ada istilah pepatah orang, ya, kalau orang keluar duit, ya, dengan uang sejumlah 100.000 untuk urusan akhirat, masih mikir, ya, ini uang 100.000 buat amal kebanyakan gak ya? Masih mikir. Tapi kalau umpamanya keluar duit lebih dari ratusan ribu, 200.000, 300.000, 500.000 keluar buat urusan belanja ini belanja itu, nggak pakai mikir-mikir, ya. Berapa harganya? 500.000. Oh, yaudah nih, keluarin tuh duit, gampang. Ada sumbangan nih buat pembangunan masjid, gitu ya. Ya seikhlasnya dah. Seikhlasnya goceng. Kan seikhlasnya. Ya, masih mirip-mirip. Udah gitu recehan mula lagi ngasihnya. Ini jangan sampai kebalik. Dunia itu rendah, dunia itu murah, akhirat itu mahal, gitu ya. Tapi dunia yang begitu hina, yang begitu rendah, begitu semangat mengeluarkannya. Tapi giliran akhirat yang begitu mahal, tanpa biaya sedikit pun, tuh ya, biaya sedikit pun begitu berat untuk dikejar dan melangkah. Hadirin jamaah, hal seperti itulah kita berupaya. Pola pikir kita harus kita rubah, kita balik. Jangan sampai akhirat yang kita rendahkan, dunia yang kita junjung tinggi. Itu yang harus kita rubah. Ya. Pemikiran kita dunia lebih rendah. Berarti kalau ada perbandingan, maka dunia yang harus kita kalahkan. Akhirat yang harus kita junjung tinggi, yang harus kita raih. Jangan sampai kita terbawa arus hawa nafsu, ya. Mengeluarkan uang dalam urusan dunia kita mau, tapi mengeluarkan uang dalam urusan akhirat kita masih mikir-mikir. Bahkan tidak keluar 1% pun untuk urusan akhirat. Nah, inilah hal yang penting pada ayat ini yang kita baca. 2 ayat ini mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dari 2 ayat ini agar tidak mengikuti dan mencontoh yang dilakukan oleh umat, bagian dari umatnya Nabi Allah Isa alaihissalam. Hadirin jamaah, mari bersama-sama kita membaca surah Yasin. Mudah-mudahan apa yang kita baca dari surah Yasin ini Allah Ta'ala suruh berikan hidayah, taufik kepada kita, istiqomah dalam ketaatan, keimanan dan ketakwaan, dan berikan kehidupan yang berkah, murah rezeki, selalu sehat walafiat, panjang umur dalam berbuat taat. Begitu buat keluarga-keluarga kita, anak-anak kita, dan semua jamaah-jamaah kita. Dan yang kurang sehat diantaranya Bapak Haji Raub, kemudian Bapak Haji Khair, ya, Akhina Ramli, serta Bapak Haji Yus, Bapak Haji Khotib, serta lainnya, dan Ananda Muhammad. Mudah-mudahan Allah sehatkan badannya, diberikan kesembuhan, selalu diberikan kekuatan pada fisiknya. Dan semua keluarga-keluarga kita yang kondisi dalam keadaan tidak kurang sehat, Allah kita niatkan masing-masing, semoga Allah berikan kesembuhan. Dan orang-orang tua kita, guru-guru kita yang telah meninggal dunia, Allah Ta'ala ampunkan dosanya, maafkan kesalahannya, luaskan dalam kuburnya, dan Allah Ta'ala masukkan ke dalam syurganya. Dan orang-orang yang berkecimpung dalam pembangunan dan memakmurkan masjid ini, selalu diampunkan dosanya, diluaskan dalam kuburnya. Ala hazini wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بالثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على القوم من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون ليأخذوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض من أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه
إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم عهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكس في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. فاتحة صبر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم
ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا اللهم متنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا قوي يا متين اكشف الظالمين يا قوي يا متين اكشف الظالمين يا قوي يا متين اكشف الظالمين أصلح الله المسلمين شرهم المؤمنين أصلح الله المسلمين شرهم المؤمنين أصلح الله المسلمين شرهم المؤمنين يا عليم يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا عليم يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا عليم يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم يا كاشف الغم يا مالك يوم الغم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا مالك يوم الغم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا مالك يوم الغم أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا 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 لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الله والأعظم والله تعالى بخير الطيبين الطيبين وأصحابنا الطيبين وزوجنا الطاهرات وأمهات المؤمنين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين بسم الله قل هو
الفاتحة للسيد المقدم محمد بن علي بعل وصول وفروعه وجميع سادتنا على بأن الله تعالى يعلي درجاته في الجنة وينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلمهم ويمدنا ويحفظنا بجاههم في الدين والدنيا والآخرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة لجميع الصوفية المحققين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء والفسر والشهداء والصالحين أينما كانوا وحالت أرواحهم أن الله تعالى يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ويمدنا بمننهم ويحفظنا بجاههم في الدين والدنيا والآخرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة للصاحب الراتب الحبيب أن الله بالحبات صلي وفرعه أن الله تعالى يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ويمدنا بمننهم ويحفظنا بجاههم في الدين والدنيا والآخرة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة بنية القبول وتمامة الوصول والمأمول على نيته أن الله تعالى يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الخلاص ولقنتم إلى أروح مشايخنا وعلمنا في الدين أن الله تعالى يتغشانا وإياهم الرحمة والمغفرة وأن الله تعالى يستوي الجنة وأن الله تعالى يسهل أمورنا ويشفي مرضانا ومريقنا أخوة المسلمين وأن الله تعالى يجنبنا الفتن والمحن والظالم والمعتدين والكافر والمنافقين والحاسدين وأن الله تعالى يعطينا كل ما سؤلنا من طول العمر وعافية صحة وعافية ومبارك وحياة مباركة وسعيدة وأن الله تعالى يعطينا بأرزاق واسعة وعلم نافعة مباركة وأن الله تعالى يغفر الذنوب أمواتنا المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشايخنا وأساتذتنا وآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا جدتنا عمامنا عماتنا أخوالنا خالتنا ولمن كان سببا في جمعنا وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم والعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة. اللهم إنا نستحفظك ونستوليك أدياننا وأنفسنا وأهلنا وأموالنا وكل شيء أعطينا. اللهم احفظنا وإياهم في كنفك وأمانك وعياذك وجوارك من كل شيطان مريد وجبار لتعزي عنه وزبق ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندم في الحال والمال إنك السميع الدعاء. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأساتذتنا ولقربتنا ولأحبابنا لمن حقنا علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله تعالى يتغشاهم بالرحمة والمغفرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافى دائما في الدين والدنيا والآخرة.
اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار طول أعمارنا في طاعة الله بارك حياتنا مباركة سعيدة وارزقنا بأرزق واسع وبركة نافعة في الدنيا والآخرة ويعوذنا من البلاء والعهد والأسقام والأمراض والوباء والبلاء والفتن والظالم والمعتد والكافر والمنافق والحاسدين وإلى حضرة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من عبادك المطيعين مخلصين مؤمنين مرضيين محبوبين مرزوقين. اللهم إنا لا تدع لنا في مجلسنا هذا زمن لا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا هما إلا فرجته ولا كرما إلا كشفته ولا ضالا إلا هديته ولا حاجة من حوائج لك فيها رضا ولا فيها صلاة إلا قضيته ويسرت برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم السر منا لا تتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. الله بحسن الخاتمة. يا لطيف لم يزل اطلب بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل اطلب بنا والمسلمين. يا لطيف لم يزل اطلب بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل اطلب بنا والمسلمين. فلم يزل اطلب بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل اطلب بنا والمسلمين. يا أمان الخائفين آمنا مما نخاف. يا أمن الخائفين سلمنا مما نخاف. يا أمن الخائفين نجنا مما نخاف. دعوهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام. آخر دعوهم الحمد لله رب العالمين.